إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کے تمام ذریات پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم سورہ تحریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر دو قسم کے فریضے کو عائد فرمایا ہے. پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ پہلا فریضہ ہے، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا یہ دوسرا فریضہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں فریضوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا: قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہوتا یہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور ہر دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو جنت تک لے جانے والا ہوتا ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوتاہی صادر ہوتی رہتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اور جنت کے دخول کا مستحق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کچھ شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا پڑے گا. جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائے گا، اس کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہاں تک
तक कि वो जिंदगी भर खाने काबा में बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द करता रहे, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि उसके अमल के अंदर शिर्क का शाइबा है। चुनांचे आज हमारी जमईयत पर और हमारे जमात पर यह एतराज होता है कि आप तौहीद की बात करते हैं, आप सुन्नत की बात करते हैं, आप एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाने की बात करते हैं, क्या और कोई मसला नहीं है? मेरे भाइयों, सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 13 साल आप गुजारते हैं और 13 साल आपने जिस चीज का पैगाम दिया, जिस चीज के परचम को आपने बुलंद किया, वो तौहीद है। एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनाते रहे, तौहीद का दर्स देते रहे। 13 साल तक ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, सिर्फ एक तौहीद है और तौहीद की तरफ लोगों को बुलाते रहे। और चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं और सफरे हिजरत पर आप रवाना होते हैं, आपकी मैयत और रिफाकत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। सफरे हिजरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवा और दवा है, मदीने की जानिब आप जा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में पनाह गुज़ी हो जाते हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि कदम कदम पर, हर मसले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का दर्स दिया है। एक अल्लाह की जानिब आपने बुलाया है, गारे सौर में पनाह गुज़ी है। चुनांचे मुशरिकीन मक्का पीछा करते हुए गारे सौर पर पहुंच जाते हैं। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शिकस्ता दिल होते हैं, कबीदा खातिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, लौ अन्ना अहदहुम नज़रा तहता क़दमैहि लअबसरना या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन मक्का, ये पीछा करने वाले काफिर, अगर इनमें से कोई एक अपने पांव को देख ले, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें जरूर देख लेगा। ऐसे मौके पर हालात निहायत ही नाजुक हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरएतिमाद लहजे में फरमाते हैं, मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। ये तौहीद का दर्स है, ये गारे सौर का पहला पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अच्छा अकीदा है कि रब ताला हमारे साथ खैर का मामला फरमाएगा। ये गारे सौर का भी पैगाम है। और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बाबरकात को पढ़ डालिए, आप रहीकुल मखतूम पढ़ डालिए, आप पैगंबर आलम पढ़ डालिए, आप रहमतुल लिल आलमी पढ़ डालिए, तारीख इस्लाम का मुताला कर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बाबरकात से पूरे उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत के लिए 4 चीजों का दर्स मिलता है। जो मुतलक तौर पर पहला दर्स यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मसाइब और मुश्किलात में घिरते हैं, तो आपने सब्र से काम लिया है और उसी मक्के के अंदर आपने मामलात किए हैं, लेन देन किए हैं, तो आपने उसमें रास्तबाजी दिखलाई है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकलने पर मजबूर किया गया, जंग के लिए मजबूर किया गया, अपनी दिफा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जंग की है तो उसमें आपने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। और फिर वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताकत और कुव्वत में आते हैं और मक्का में दाखिल होते हैं, तो नबी की सीरत, नबी का अखलाक ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया, दरगुजर फरमा दिया। एक ऐलान होता है, सरदार मक्का अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसको भी अमन है, जो हथियार को डाल दे उसको भी अमन है, और जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले उसको भी अमन है। तो नबी की सीरत से 4 चीजों का दर्स मिलता है, मसाइब में सब्र का, मामलात में रास्तबाजी का, और मुश्किलात और मसाइब के वक्त और महाज आराई के वक्त में शुजाअत और बहादुरी का, और ताकत और कुव्वत में आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया है। तो मेरे भाइयों, आज जब तौहीद की बात आती है, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनसे कभी नऊज़ बिल्लाह शिर्क हो सकता है? क्या उनसे शिर्क सादिर हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन शिर्क की इतनी खुफिया
چالیں ہیں, اتنی باریک چالیں ہیں کہ ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا, لاشعوری طور پر شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں الشرک اخفی من دبیب النمل, اے ابو بکر جو شرک ہے یہ چیٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ باریک اور پوشیدہ ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اے ابو بکر الا ادلک علی شیء اذا فعلته ذهب الله عنك صغیرہ وقلیلہ, کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں اگر وہ دعا تم پڑھ لو اللہ رب العالمین تم کو چھوٹے بڑے تمام شرک سے بچا لے گا. اللہ اکبر. آج ہوتا یہ ہے نیک کام کرتے وقت, نماز کرتے وقت, صدقات و خیرات کرتے وقت کچھ ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں کہ انسان اپنے تعریف سننا پسند کرنے لگتا ہے, لیکن ایسے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا بتاتا ہوں, اگر تم کو یہ خیال آنے لگے, اگر تمہارے اندر یہ وسوسہ آنے لگے بڑا نیک کام میں کر رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, صدقات و خیرات کر رہا ہوں اور تمام مسئلے میں خرچ کر رہا ہوں, اگر تمہارے اندر یہ خیال آنے لگے اے ابو بکر یہ دعا پڑھ لینا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس دعا کی برکت سے چھوٹے بڑے تمام شرک اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا, تم کو بچا لے گا, تمہاری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی. تو میرے بھائیوں آج کے اس خطبے کے اندر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں آپ کو یہی فکر ہونی چاہیے ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں. انبیاء و رسول کی جماعت اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند تھے. آج ہماری فکر کیا ہے, آج ہماری طلب کیا ہے کہ سورس آف انکم کیا ہوگا. ہماری فکر یہ ہے کہ مال کہاں سے آئے گا, دولت کا انبار کہاں سے آئے گا, لیکن انبیاء و رسول کی فکر کیا تھی. اللہ اکبر. آپ پہلا پارہ پڑھیے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹے جب بھی تم کو موت آئے تو حالت اسلام میں موت آئے, جب تک جیو اسلام کی حالت پر, موت آئے تو اسلام پر موت آئے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لینا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آپ غور کریں اور ان کی فکر پہ آپ غور کریں. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, شرک عظیم ظلم ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آج اسی لیے توحید کی بات کی جاتی ہے. توحید یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو دنیا اور آخرت میں امن نصیب فرماتا ہے. مسند احمد کی روایت ہمیں یاد آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر نکلتے ہیں, آپ کی معیت و رفاقت میں آپ کے صحابہ ہیں, مدینے کے باہر کھڑے ہیں, صحابہ کرام ہتھیار بند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک سوار ہے, ایک نوجوان ہے, اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کی جانب آ رہا ہے. رسول رحمت نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان ھذا الراکب ایاکم یرید, اے میرے صحابہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سوار مدینے کی جانب گامزن ہے, یہ ہماری طرف آ رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مسافر ہے, اجنبی ہے, اس کو مدینے سے کیا واسطہ ہے, اس کو ہم سے کیا واسطہ ہے. تبادلے خیال ہو رہا تھا. اتنے میں وہ نوجوان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے. صحابہ کرام سے پوچھتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے محمد کون ہے. صحابہ کرام نے فرمایا درمیان میں جو تشریف فرما ہے وہی رسول رحمت ہے. وہ نوجوان صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے, میں دور کا مسافر ہوں, ہمیں خبر لگی ہے آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں, آپ کوئی مذہب لے کر آئے ہیں جو تمام مذہب اور تمام ادیان سے بہتر مذہب ہے.
है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़ा और मैं मदीने की जानिब निकल पड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माज़ा तुरीद, तुम्हारा मकसद क्या है? कहा, अल्लिबनी दीनन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको वो दीन सिखा दीजिए। अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत ने फरमाया, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, तुम गवाही दो, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बंदा मुसलमान होता है, दामने इस्लाम में आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है, आपके सहाबा का रुख जिस तरफ है, आपका सफर जिस तरफ है, मैं उधर जाना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हदीस के अंदर आता है, वो नौजवान चंद कदम आगे बढ़ता है और उसके सवारी का पांव जमीन में धंस जाता है। वो नौ मुस्लिम जो अभी अभी दामने इस्लाम में आया था, अभी अभी कलमा पढ़ा था, हल्के बगोश इस्लाम हुआ था, वो सवारी पर से नीचे की जानिब गिरा और फिर वो उठ न सका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैया बिर्रजुल, ऐ मेरे सहाबा जल्दी जाओ, इस नौ मुस्लिम को उठाओ। सहाबा अपने सवारी से नीचे आते हैं और उस मुसलमान को उठाते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने कहा, क़ुबिला बिर्रजुल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नौ मुस्लिम भाई जो अभी अभी हमारे पास आया, हल्के बगोश इस्लाम हुआ, दामने इस्लाम में दाखिल हुआ, उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज हो चुकी है, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने उसके चेहरे को देखा और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। सहाबा किराम परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, क्या इसका ईमान काबिल कबूल नहीं है? क्या इसके ईमान में नुक्स है? क्या इसके इस्लाम में कमी है? आप आगे बढ़े, आप पीछे क्यों हो गए? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नी रअयतु मलकैन यदुस्सान फी फीहि मिन सिमारिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा, मैं आगे बढ़ा कि इस नौ मुस्लिम भाई को उठा लूं, लेकिन निगाहे नबूवत देख रही है, आसमान से मलाइका और फरिश्ते उतर रहे हैं और उसको जन्नत के मेवे खिला रहे हैं, क्योंकि जो सफर करके आया था, ये भूखा था, प्यासा था और शिद्दते भूख में गिरफ्तार था। अल्लाहु अकबर। ये तौहीद की बरकत है कि रब्बुल आलमीन इसको दुनिया ही में फरिश्तों को भेजकर जन्नत के मेवे खिलवा रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाज़ा वल्लाहि मिनल्लज़ीना क़ाल, ऐ मेरे सहाबा, ये कोई आम मुसलमान नहीं है, ये कोई मामूली मुसलमान नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जो ईमान ले आए और अपने ईमान में वो शिर्क और जुल्म को शामिल नहीं करते हैं, उनके लिए अमन है। अल्लाहु अकबर। सिर्फ वो कलमा पढ़ा, तौहीद की बरकत से वो दाखिले बहिश्त हो गया। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी फिक्र करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, अपनी औलाद की फिक्र करनी है। आज हम और आप जरा देखें, तरबियत के हवाले से अभी ये दिसंबर का महीना रुखसत हो चुका है और क्रिसमस की जो डे है, क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, और हमें आपको सबको इस बात का इल्म है कि 25 दिसंबर अभी जो गुजरा है, जो साल रुखसत हुआ है, 25 दिसंबर की तारीख ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है। और ईसाइयों का यह भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे, और ईसाइयों का यह भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनकी पैदाइश हुई। और ये अकीदा वो गाली है, इतना ये गलीज़ अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के बराबर है। यह अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के बराबर है। इतना वो गलीज़ अकीदा ये है कि इसके असर से आसमां फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमां फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जो अल्लाह के बारे में ये बात कही जा रही है, क्या बात कही जा रही? अंदाउ लिर्रहमान वलदा, अल्लाहु अकबर, कि रहमान ने अपने लिए बेटे बना रखे हैं। रहमान के लिए बेटे का दावा करना, औलाद का दावा करना, अल्लाह को गाली देने के बराबर है ये। और आज कहा जाता है
अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अगर ये इतनी ही बुरी बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब क्यों नहीं भेज देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक और बर्बाद क्यों नहीं कर देता है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का रास्ता बता दिया है, गुमराही का रास्ता बता दिया है और इरशाद फरमा दिया है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये हिदायत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है। हिदायत के रास्ते पर चलोगे तुम्हारे लिए अमन है, गुमराही के रास्ते पर चलोगे तुम्हारे लिए हलाकत और तबाही है। लेकिन याद रखो उसका एक वक्त मुतय्यन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भेजने के बाद हमें आपको ताकत और इख्तियार दे दिया है। हम चाहे भलाई के रास्ते को इख्तियार कर लें और चाहे बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लें, वक्त मुतय्यन है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। लेकिन आज क्रिसमस डे के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबर आप देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आपने सुना होगा कि जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजे। क्यों? क्योंकि रब्बुल आलमीन की जो रहमत है उसके गजब पर वो भारी है, उसके गजब पर वो हावी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहमत ही है कि लोग अल्लाह को गालियां दे रहे हैं, लोग रहमान के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मोहलत दिए हुए है। क्यों? अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा अहदुन अस्बरा अला अज़न समिअहु मिन अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा कोई सब्र करने वाला नहीं है उस बात पर जो अल्लाह ताला अपने बंदों से सुनता है। इन्नहुम यदऊन लहु वलदा। लोग अल्लाह के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं, लोग शिरक कर रहे हैं, लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद बता रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सुम्मा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आफियत में रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रिस्क पहुंचा रहा है। तो मेरे भाइयों, क्रिसमस डे और माह दिसंबर के हवाले से आज हमारी औलाद, इसमें कोई शक नहीं कि हुसूल इल्म ये लाजिम है। अपने बच्चों को तालीम दिलाना है, दीन सिखाना है, असरी उलूम से आरास्ता पैरास्ता करना है। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, मैं तालीम का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो कहा करता हूं मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा वक्त है कि आज हमारी सफों के अंदर, हमारे अंदर अच्छे आलिम भी हों, अच्छे डॉक्टर भी हों, अच्छे इंजीनियर भी हों और अच्छे लायर और वकील भी हों। लेकिन साथ साथ मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जितने भी तालीम गाहें हैं, असरी उलूम की दानिशकदा हैं, कहीं पर इब्नुल्लाह के दावेदार हैं, कहीं तखज़ल्लाहु वलदा के अलंबरदार बैठे हैं, कहीं बुत के परस्तार बैठे हैं जो हमारे नौनिहाल के अकीदे को गंदा करना चाहते हैं, उनको तौहीद से फेरना चाहते हैं। आप तालीम हासिल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों को तरक्की अता करे, लेकिन बच्चों के अकीदे की इस्लाह करना, उनको दीन सिखाना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, इदारे की जिम्मेदारी है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, मेरे भाइयों, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जहां पर भी जाओ आपको इस बात का यकीन कामिल हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, हमारा माबूद हकीकी अल्लाह है। और जब किसी तालीम गाह दानिशकदे में ये बात बताई जाए, ऐ लोगों, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, आपको कुछ आता हो ना आता हो, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा आना चाहिए कि मेरे रब ने फरमा दिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ऐसा बेनियाज है कि सारी दुनिया, सारी खिलकत को अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की हाजत है, लेकिन अल्लाह को किसी की हाजत और जरूरत नहीं है। लम यलिद, अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह का औलाद नहीं है, वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया है, यानी उसके बाप भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो हमारे बच्चों को यह अकीदा होना चाहिए, तौहीद पर कायम और दायम रहें। आखिरी बात मेरे भाइयों बताकर हम बात खत्म करेंगे। ये साल, ये महीना हमसे रुखसत हो चुका है और नया साल का जो लोग जश्न मना रहे हैं कि नया साल आ गया, नए साल की आमद है। कौन सा नया साल, कैसा नया साल मेरे भाइयों? वही सुबह शाम है, वही लैलो नहार है, वही सूरज चांद है, वही माहो साल है, वही जनवरी फरवरी और मार्च है। कुछ नहीं बदला है। अगर बदला है कोई चीज तो हमारी जिंदगी से एक साल रुखसत हो गया है, हमारी उम्र से एक साल कम हो गया है, हम और एक साल अपने मौत के करीब आ गए, एक साल अब कब्र के मंजिल के करीब आ गए, एक साल अब हश्र के हौलाकियों के करीब आ गए।
اللہ اکبر. اور کسی شاعر نے کہا تھا ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو. لیکن جو صحابہ تھے، جو اسلاف تھے، وہ سالوں کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے، خوشی نہیں مناتے تھے، بلکہ وہ اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ بڑا لمبا سفر آخرت کا سفر ہے، میرے پاس اعمال صالحہ ہے کہ نہیں، نیکیاں ہے کہ نہیں. آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں سے انہیں کون نہیں جانتا ہے، سب سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد ہیں. موت کا وقت قریب ہے. یہ وہ صحابی ہے میرے بھائیوں، ان کی ماں ایمان نہیں لے آئی تھی، اپنے ماں کے لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے. نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھ کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، لیکن میری ماں جب آپ کو گالی دیتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میری ماں دامن اسلام میں آ جائے. نبی نے ہاتھ اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بھگے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں. نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا کہ میں پہلے پہنچتی ہوں؟ دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ماں غسل کر رہی تھی، ملاقات ہوتی ہے. نبی کی دعا کی برکت سے دامن اسلام میں وہ آ گئی. وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جن کے واسطے ان کی ماں کے لیے بھی دعا کی، ان کے لیے بھی نبی نے دعا کی. اور جب موت کا وقت قریب آیا میرے بھائیوں، تمام لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ ہم ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں گے، آپ کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر لیں گے، تمہیں غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا. اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ نے جو درس اور پیغام دیا تھا، اگر وہ بات ہم اور آپ سمجھ جائیں تو یہ نئے سال کا جشن منانا بھول جائیں گے. انہوں نے کہا موت کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. کہا سفر طویل وزاد قلیل. اے میرے ساتھیوں، نبی کے صحابیوں، سفر بڑا لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، نیکیاں کم ہیں، اور جس سفر پہ جا رہا ہوں سفر آخرت پر بڑا لمبا سفر ہے. قبر کا اور حشر کا اور پل صراط کا بڑے یہ لمبے سفر ہے. میرے پاس اس قدر نیکیاں نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فکر ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے کے اندر جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، ہم اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کو دین کا درس دیں، توحید سکھلائیں، اور اپنے آپ کو بڑے اور چھوٹے تمام شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور چھوٹا شرک آتا ہے اس کے لیے دعا میں نے بتائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور اپنے بچوں کی ہم اور آپ اسلامی تربیت کریں. رب تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلامی تعلیمات پر قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ توحید پر خاتمہ دے، ایمان بالخیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو بے اولاد اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو مشکلات کے گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.